Okay, now screen is visible. Screen દેખાય છે? ઓકે, તો આજે અડધો કલાક જેવું સેશન લેશું. ચેપ્ટર નંબર 4. એકચ્યુઅલી CA1 નો સિલેબસ આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. CA1 8 ફેબ્રુઆરીથી ચાલુ થશે. એટલે CA1 syllabus is chapter 1, 2 and 3. Okay, so chapter 1 જે હતું energy scenario, then after chapter 2 જે energy conservation and audit હતું, and chapter 3 financial management. આ ત્રણ ચેપ્ટર જે છે એ આપણે CA1 માં રાખ્યા છે. Now remaining chapter number 4, 5 and 6 will be part of the CI2. Okay, તો આપણે હવે CI1 પછી જે કાંઈ સિલેબસમાં રાખવાનું છે એ હવે અત્યારે ચાલુ કરીએ છીએ. ઓકે, સો CI1 જ્યારે 8 તારીખથી ચાલુ થશે ત્યારે ચેપ્ટર 1, 2, 3 ત્રણમાંથી જ MCQ પૂછાશે. ચેપ્ટર 4 આપણે CI1 પહેલા પૂરું થઈ જશે, પણ ચેપ્ટર 4 જે છે એ આપણે CI2 ના સિલેબસમાં રાખ્યું છે. Okay, so now chapter 2, that is electrical motors, included energy efficient motors. Electrical motors તો ખ્યાલ જ છે, પણ એમાં હવે એનર્જી સેવિંગ, એનર્જી કન્ઝર્વેશન આપણે કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકીએ એ જોઈએ. Now basic introduction of electrical motors. So motor is one kind of the electrical device which convert electrical energy into rotational or mechanical energy. Okay, electrical motor નું કામ શું છે? To convert the energy from one form to another form. Okay, so electrical motors is one kind of the electrical machine which convert electrical energy into mechanical or rotational energy by the interaction between the magnetic field set up in the stator and rotor winding. So generally, electricity which is provided to the stator of the motor, then magnetic field will produce, and that magnetic field or magnetic flux will link the rotor winding, and at the rotor side the torque will create due to electromotive force, and due to that torque rotor will start to rotate, and current is also flowing in the rotor circuit. Okay, and by the rotation of the rotor the shaft is rotated, and any kind of mechanical load we can connect on the shaft of the motor. Okay, so that is loaded motor. Now in industrial area, the industrial electrical motors can be broadly classified as a induction motor, DC motor and synchronous motor. So as per the industrial point of view, main three types of motors are generally used. First, induction motor. In all industrial area, approximate 80 to 82% of the motors are based on induction motor. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મોટાભાગની 80 થી 82% મોટર્સ ઇન્ડક્શન મોટર છે. 2 to 5% motors are synchronous motor or special motors. Rest of 12 to 15% of the motors are on the base of DC supply. So that is DC motor. So classification માં જોઈએ તો induction motor most of use થાય છે 80 to 82%. 2 to 5% synchronous અથવા special machines use થાય છે, અને બાકીના 12 થી 15% DC motors use થાય છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. તો mainly we have to improve the efficiency of induction motor so that we can improve the overall
performance of industrial area. જે કાંઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન છે ને ઇલેક્ટ્રિકલ થી ચાલતા જેટલા મશીન્સ છે એમાંથી 82% machines approximate induction machines છે. તો એમાં આપણે એનર્જી એફિશિયન્ટ વાળા મશીન યુઝ કરશું અથવા એનર્જી સેવિંગ કરશું તો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે ઘણું બધું એનર્જી સેવિંગ કરી શકશું. અને મોટા ભાગનું ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇન્ડસ્ટ્રી જ યુઝ કરે છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અને એગ્રીકલ્ચર એરિયા જ મોટા ભાગની ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝ કરે છે. So by improving the efficiency in induction motor, we can improve the performance of entire industry and we can improve the performance of the electricity usage and we can conserve or reduce the energy usage. બરાબર, એટલે જે ઇલેક્ટ્રિકલ મોટર્સમાં જે ઇન્ડક્શન મોટર છે એ કી રોલ પ્લે કરે છે આખા વર્લ્ડમાં એનર્જી સેવિંગ માટે. બરાબર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં ઇન્ડક્શન મોટર્સ જો એફિશિયન્ટ આવી જાય તો જેટલું આપણે જનરેશન કરવું પડે છે એનું 30 થી 40% જનરેશન ઇલેક્ટ્રિસિટીનું ઘટાડી શકે અને આપણા જે કોલ અથવા નેચરલ રિસોર્સ છે એનું ઘણું બધું સેવિંગ કરી શકે. So induction motor is the play of very hugely for the energy saving point of view. All motors having two parts, one is stator and second is rotor. તમે કોઈ પણ ટાઈપની ઇલેક્ટ્રિકલ મોટર લેશો એમાં મેઇન બે પાર્ટ છે, સ્ટેટર અને રોટર. એ સિવાય સ્ટેટરને કવર કરવા માટે આપણે એન્ક્લોઝર અથવા ફ્રેમ યુઝ કરીએ છીએ અને રોટરને સ્મૂથલી રોટેટ કરાવવા માટે આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ મોટર્સને સ્મૂથલી રોટેટ કરાવવા માટે આપણે બેરિંગ્સ અથવા બોલ બેરિંગ્સ એન્ડ ગિયર મિકેનિઝમ યુઝ કરીએ છીએ. બરોબર, તો આ બધા મેઇન પાર્ટ છે. મેઇન પાર્ટ છે સ્ટેટર કે જે સ્ટેશનરી હોય છે કે જેમાં સ્ટેશનરી વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય છે. સેકન્ડ પાર્ટ છે રોટર કે જેમાં રોટેટિંગ પાર્ટ હોય છે અને એમાં પણ વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય છે. અને જે સ્ટેટર છે સ્ટેટરને મિકેનિકલ ડેમેજથી બચાવવા માટે અને પ્રોપરલી સપોર્ટ આપવા માટે ફ્રેમ અથવા એન્ક્લોઝરનો યુઝ થાય છે, એટલે કે બારની બોડી. પછી રોટરની વાત કરીએ તો રોટરને શાફ્ટ ઉપર રાખવામાં આવે છે પણ રોટર અને શાફ્ટની વચ્ચે બોલ બેરિંગ્સ રાખેલા હોય છે અથવા બેરિંગ મિકેનિઝમ રાખેલું હોય છે જેના લીધે આપણે રોટરનું આઉટપુટ ઇઝીલી કલેક્ટ કરી શકીએ અને ફ્રિક્શન વિન્ડેજ લોસ ઘટાડી શકીએ. પ્લસ રોટરની આપણે અલગ અલગ સ્પીડમાં ફેરવવા માટે આપણે ગિયર બોક્સ અથવા સ્પીડ કંટ્રોલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધી મેઇન પાર્ટ્સ of the motors. Now first induction motor. બરાબર, આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ મશીનમાં ઓલરેડી we have discussed about the single phase એટલે કે polyphase as well as three phase, it means polyphase and single phase induction motor. બરાબર, આપણે polyphase and single phase induction motor ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધી છે but we revise this because we have to learn the energy efficient motor. Okay, so before that we should very clear about the standard motors, then after we can move to energy efficient motor. બરાબર, સ્ટાન્ડર્ડ મોટર્સ એટલે કે જે આપણે રેગ્યુલરમાં યુઝ કરીએ છીએ. સ્ટાન્ડર્ડ મોટર્સમાં કઈ કઈ આવશે તો કે ઇન્ડક્શન મોટર, સિંગલ ફેઝ અથવા થ્રી ફેઝ, प्लस डीसी सीरीज अथवा शंट मोटर, प्लस सिंक्रोनस मोटर और यूनिवर्सल और
સર્વો મોટર ઓર એસી સિરીઝ મોટર્સ, બરાબર છે, અથવા શ્રાવ્ય મોટર્સ, આ બધા સ્પેશિયલ મશીન્સ છે, પણ એ બધી સ્ટાન્ડર્ડ મોટર્સ જ છે. સ્પેસિફિક પર્પઝ માટે યુઝ થાય છે, પણ સ્ટાન્ડર્ડ રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. એમાં કોઈ સ્પેસિફિક એવું કઈ ડિઝાઇનિંગ કરવામાં નથી આવતું એનર્જી સેવિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. બરાબર, જે મોટરનું ડિઝાઇનિંગ એનર્જી સેવિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી કરવામાં આવે એને એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટર કહેવાય. ઓકે, that may be worked with AC supply or DC supply. બરાબર, એટલે જ્યારે આપણે એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટરની વાત કરીએ તો એનો મિનિંગ એવો નથી કે જે ઇન્ડક્શન મોટર કે ડીસી મોટર કે સિંક્રોનસ મોટર સિવાયની મોટર છે એને એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટર કહેવાય, એવું નહીં. બરાબર, એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટર મીન્સ ધ મોટર which is specifically designed on the power saving point of view or energy saving point of view. બરાબર, એનર્જી સેવિંગ નું પોઈન્ટ ધ્યાનમાં લઈને જ્યારે કોઈ પણ ટાઈપની મોટર ડિઝાઇન કરવામાં આવે, બરાબર, મેન્યુફેક્ચર નહીં, ડિઝાઇન. સૌથી પહેલા ડિઝાઇનિંગ થાય, પછી એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય અને પછી માર્કેટમાં આવે અને આપણે એને યુઝ કરી શકીએ. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે ડિઝાઇનિંગ. તો જ્યારે આપણે કોઈ પણ ટાઈપની મોટરને ડિઝાઇન કરીએ ત્યારે એનર્જી સેવિંગ પોઈન્ટને ધ્યાનમાં લઈને, મેઇન એનર્જી સેવિંગ પોઈન્ટને ફોકસ કરીને આપણે મોટરની ડિઝાઇન કરવામાં આવે તો એ મોટરને આપણે એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટર કહેવાય. ઓકે, બટ સ્પેસિફિક પર્પઝ માટે આપણે મોટર યુઝ કરીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એસી સપ્લાય માટે ઇન્ડક્શન મોટર યુઝ કરીએ છીએ. કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ માટે આપણે સિંક્રોનસ મોટર યુઝ કરીએ છીએ. ડીસી સપ્લાય માટે સિરીઝ શન્ટ મોટર યુઝ કરીએ છીએ. એસી ડીસી બે સપ્લાય માટે તમે યુનિવર્સલ મોટર યુઝ કરો છો, અથવા અમુક કેસીસમાં તમે એસી સિરીઝ મોટર કે પછી શ્રાવ્ય મોટર યુઝ કરો છો, કે મેગ્નેટિક લેવિએશન કે સેક્ટર મોટર યુઝ કરો છો, વોટ એવર. તો એ સ્પેસિફિક પર્પઝ માટે, સ્પેસિફિક એપ્લિકેશન માટે તમે યુઝ કરો છો. તો એ સ્પેશિયલ મશીન થશે, બટ સ્પેશિયલ મશીન ઇઝ નોટ એનર્જી એફિશિયન્ટ મશીન. બરાબર, સ્પેશિયલ મશીન અલગ વસ્તુ છે. એ સ્પેસિફિક એપ્લિકેશન માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. કે મારે આટલો સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક જોતો છે, આટલો રનિંગ ટોર્ક જોતો છે, આટલી સ્પીડ જોતી છે, આટલી સાઇઝ જોતી છે, આ એપ્લિકેશન માટે યુઝ કરવું છે. તો આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈને જ્યારે મોટર બનાવવામાં આવે તો એ સ્પેશિયલ મોટર થઈ જાય. પણ એવી રીતે મોટરને ડિઝાઇન કરવામાં આવે કે જેને લીધે મોટરની અંદર સ્ટેટર અને રોટરમાં લોસીસ સાવ ઓછા થાય અને જેટલું ઇનપુટ આપીએ મોટા ભાગનું એનું આઉટપુટમાં કન્વર્ટ થઈને તમને મળે. એ વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈને મોટરના અમુક મટીરિયલ્સ ચેન્જ કરવામાં આવે, મોટરની અમુક વાઇન્ડિંગ ડિઝાઇન ચેન્જ કરવામાં આવે, મોટરની અંદર અમુક સ્પેર પાર્ટ કે એની અંદરની ડિઝાઇન ચેન્જ કરવામાં આવે તો એને એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટર કહેવાય, કે જેની એફિશિયન્સી બાકી બધી મોટર કરતા વધારે છે. બરાબર છે, તો જેની એફિશિયન્સી નોર્મલી ડિફાઇન થયેલી છે એ બધીને સ્ટાન્ડર્ડ મોટર કહેવામાં આવે. પણ જેની એફિશિયન્સી સ્પેસિફિક ડિઝાઇનથી ઇમ્પ્રૂવ કરવામાં આવી છે એને એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટર કહેવાય છે. ઓકે, તો હવે સ્ટાન્ડર્ડ મોટરમાં ફર્સ્ટ જોઈએ છે ઇન્ડક્શન મોટર. Most commonly used at various industrial applications. It includes the magnetic flux in stator winding, and that flux will be linked to the rotor and current will flow in the rotor and rotor will start to rotate according to the current and flux direction. So that is basic principle of the induction motor that we already discussed. Now three-phase induction motor, there are two types of rotors, squirrel cage rotor and slip ring rotor. So in industrial area generally squirrel cage type of rotor for induction motor is used because this squirrel cage type of rotor in induction motor, it is robust, reliable, efficient and easily available in the market. બરાબર, એટલે કે સ્ક્વિરલ કેજ ટાઈપનું રોટર હોય એવી થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વધારે યુઝ કરવામાં આવે છે, કારણ કે એ મોટર રફ એન્ડ ટફ છે, રિલાયેબલ છે, પ્રોપર કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ આપે છે,
પ્રોપરલી વર્ક કરે છે, ઓકે, ઇઝીલી માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. તો આ બધા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ને લીધે આપણે 3 ફેઝ સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વધારે યુઝ કરીએ છીએ. સ્પેસિફિક કન્ડિશનમાં સ્લિપ રિંગ મોટર પણ યુઝ કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે મોટરનો સ્પીડ કંટ્રોલ કરવો હોય ત્યારે સ્લિપ રિંગ મોટર યુઝ થાય, પણ જ્યારે આપણે કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ ઉપર મોટરને ચલાવવી હોય ત્યારે સ્ક્વિરલ કેજ મોટર યુઝ થાય છે. So this is all about the induction motor. Now DC motor. DC motor પણ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધું છે મશીન 1 માં જે તે ફેકલ્ટી દ્વારા. So DC motor is generally used for the small power capacity purpose. જ્યારે આપણે 2 HP 5 HP 10 HP સુધીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યાં આપણે ડીસી મોટર યુઝ કરીએ છીએ. સર યસ સર એ ફર્સ્ટ લાઈન ફરીથી રિપીટ કરો ને તમે. ડીસી મોટર. ઓકે. DC motor, that is direct current motor. Direct current motor is generally used in industrial area for low power rating. Generally 2 HP 5 HP 10 HP સુધીનું હોય રિક્વાયરમેન્ટ ત્યારે આપણે ડીસી મોટર યુઝ કરીએ છીએ. બરાબર છે. જનરલી ડીસી મોટર જે છે એ હાઈ ટોર્ક અને હાઈ સ્પીડ માટે નથી યુઝ કરતા, પણ હાઈ ટોર્ક એન્ડ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ માટે યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, હાઈ ટોર્ક અને કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ માટે આપણે ડીસી મોટરનો યુઝ કરીએ છીએ, પણ હાઈ સ્પીડ માટે આપણે એસી મોટર યુઝ કરીએ. બરાબર, એટલે બહુ વધારે પડતી સ્પીડ આપણે જોતી હોય 2000 5000 10000 50000 આરપીએમ ની સ્પીડ જોતી હોય તો ઇન્ડક્શન મોટર દ્વારા મળી શકે સ્પીડ કંટ્રોલ કરીને. ઓકે, તો જ્યારે બહુ હાઈ સ્પીડની જરૂર હોય ત્યારે આપણે એસી મોટર યુઝ કરવું પડે. સર મેં કાલે તમને ફોટો મોકલ્યો હતો સર. હા, એ આપણે પછી ડિસ્કસ કરીએ. પહેલા હા વાંધો કરીએ પછી 5-10 મિનિટ પછી. આ આપણે આ એક ટોપિક પૂરો કરી નાખીએ આજે. સો ડાયરેક્ટ કરંટ motor is generally used for low HP capacity, for example 2 HP 5 HP 10 HP. Okay, and this DC motor is generally used for high starting torque and constant speed purpose. બરાબર, સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક વધારે જોતો છે તો ડીસી સિરીઝ મોટરને આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ડીસી સિરીઝ મોટરના ઇનપુટમાં આપણે એટલે કે ડીસી સિરીઝ મોટરની રોટર સર્કિટમાં રેઝિસ્ટન્સ વધારી દઈએ તો હાઈ ટોર્ક આપણને મળે છે, અને કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ તો ડીસી શન્ટ મોટર છે જ તે. બરાબર છે, એટલે હાઈ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક અને કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ માટે ડીસી સિરીઝ અને શન્ટ મોટરનો યુઝ થાય છે, જે જનરલી લો એચપી માટે યુઝ થાય છે. હાઈ એચપી માટે એટલે યુઝ નથી થતું કારણ કે વધારે એચપીમાં મોટરની સાઇઝ બહુ મોટી રાખવી પડે છે, જે ફિઝિબલ નથી, અને કોસ્ટ પણ વધારે થાય છે. બરાબર, એટલે બહુ મોટી એચપી કેપેસિટીમાં ડીસી મોટર જનરલી યુઝ નથી કરતા. બટ ઇફ વી કમ્પેર ધી એફિશિયન્સી, then efficiency of DC motor is higher than AC motor. બરાબર, આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. એફિશિયન્સી ઓફ ડીસી મોટર is little bit higher than AC motor. છતાં મોટી કેપેસિટીમાં આપણે એસી મોટર જ યુઝ કરીએ છીએ, ડીસી નથી કરતા. એનું રીઝન એ છે કે કોસ્ટમાં આપણને બહુ મોંઘી પડે છે. બરાબર છે, અને ઇન્ડક્શન મોટર જે છે એની એફિશિયન્સી ડીસી મોટર કરતા ઓછી છે, પણ એને આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે, તો આ બધા ફીચર્સને લીધે આપણે મોટી એચપી કેપેસિટીમાં ડીસી મોટર નથી યુઝ કરતા. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધી ડીસી મોટર. બરાબર, બાકી સ્પીડ કંટ્રોલ પણ ડીસી મોટરનું પોસિબલ છે, પણ નોટ સ્મૂધલી કંટ્રોલેબલ. ડીસી મોટરની સ્પીડ સ્મૂધલી કંટ્રોલ કરી નથી શકતા, પણ એસી મોટરની સ્પીડ સ્મૂધલી કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે, નો ડાઉટ ડીસી મોટરનું સ્મૂધલી એક્સેલરેશન થાય છે, ડીએક્સેલરેશન સ્મૂધલી થાય છે,
પણ સ્પીડ વેરિએશન સ્મૂથલી ડીસી મોટરમાં નથી થતું, જેને લીધે આપણે એસી મોટર વધારે યુઝ કરીએ છીએ. કારણ કે મોસ્ટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં સ્પીડ કંટ્રોલ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ રિક્વાયર્ડ એન્ડ ઇસેન્શિયલ. બરાબર, એટલે એસી મોટર્સનું મોટા ભાગે વધારે યુઝ કરીએ છીએ, કારણ કે આપણે સ્પીડ કંટ્રોલ કરવું પડે છે એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ. બરાબર છે, તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં એટલે એસી મોટર્સ વધારે પોપ્યુલર છે, કારણ કે હાયર એચપી રેટિંગમાં રિઝનેબલ કોસ્ટમાં પણ મળી જાય છે, સ્પીડ કંટ્રોલ ઇઝીલી થઈ શકે છે, સ્મૂથલી થઈ શકે છે, એફિશિયન્સી પણ ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ, માર્કેટમાં ઇઝીલી અવેલેબલ પણ છે. આ બધા એડવાન્ટેજ છે, એટલે આપણે ઇન્ડક્શન મોટર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વધારે યુઝ થાય છે. ઓકે, હવે સિંક્રોનસ મોટરની વાત કરીએ તો સિંક્રોનસ મોટર ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ ધી સ્પેસિફિક પર્પસ મોટર. બરાબર, જ્યારે આપણે સિંક્રોનસ સ્પીડની જરૂર હોય. સિંક્રોનસ મોટર ઇઝ મોસ્ટ કોસ્ટલી મશીન. બરાબર, ઇન્ડક્શન અને ડીસી મોટર કરતાં પણ વધારે કોસ્ટલી છે સિંક્રોનસ મોટર. પણ સિંક્રોનસ મોટર સ્પેસિફિક કેસમાં શું કરવા યુઝ કરવામાં આવે છે? બીકોઝ વી રિક્વાયર્ડ ધી સિંક્રોનસ સ્પીડ. બરાબર, જ્યારે સિંક્રોનસ સ્પીડની જરૂર હોય, બરાબર, એટલે કે જેટલી આપણે સ્ટેટરમાં ફ્લક્સ જે સ્પીડથી ફરે છે એ સ્પીડથી રોટરને ફેરવવું હોય, ત્યારે આપણે સિંક્રોનસ મોટરની જરૂર પડે છે. સિમ્પલેસ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણે પાવર પ્લાન્ટ, થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ લઈએ કે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ લઈએ કે ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ લઈએ. બરોબર, બધા પાવર પ્લાન્ટમાં સિંક્રોનસ મોટર યુઝ થાય છે. સિંક્રોનસ મોટર ઇટ મીન્સ સિંક્રોનસ જનરેટર. ઓકે, પાવર પ્લાન્ટમાં આપણે સિંક્રોનસ જનરેટર યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, in short, synchronous machine is the one of the machine which worked with the synchronous speed. It means સ્ટેટરમાં જેટલી સ્પીડથી ફ્લક્સ રોટેટ થાય છે એટલી જ સ્પીડથી રોટર પણ ફરે છે. ઓકે, તો સિંક્રોનસ મશીનને આપણે એઝ એ મોટર પણ યુઝ કરાવી શકીએ, એઝ એ જનરેટર પણ યુઝ કરાવી શકીએ. પણ પાવર પ્લાન્ટની વાત કરીએ તો સિંક્રોનસ મશીનને એઝ એ જનરેટર તરીકે આપણે ચલાવીએ છીએ. When we use synchronous machine as a generator, then it is known as a alternator. When we used synchronous machine as a generator, then it is known as a alternator. જ્યારે સિંક્રોનસ મોટરને આપણે સિંક્રોનસ મશીનને આપણે એઝ એ જનરેટર તરીકે યુઝ કરીએ છીએ તો એને કહેવાય અલ્ટરનેટર. આ જ અલ્ટરનેટર એટલે કે આ જ સિંક્રોનસ જનરેટર તમારા બધા ટાઈપના કન્વેન્શનલ પાવર પ્લાન્ટ જેમ કે થર્મલ, હાઇડ્રો અને ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટમાં યુઝ થાય છે. ઓકે, તો ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટમાં જે જનરેટર યુઝ થાય છે એ શું છે? તો કે એ અલ્ટરનેટર છે, અથવા બીજી ભાષામાં કહીએ તો એ સિંક્રોનસ જનરેટર છે. જે સિંક્રોનસ સ્પીડથી રોટેટ થાય છે એનું રોટર. બરાબર, સિંક્રોનસ સ્પીડ મીન્સ જે સ્ટેટરના ફ્લક્સની જે સ્પીડ છે એ સ્પીડથી રોટર જો રોટેટ થાય તો એને સિંક્રોનસ સ્પીડ કહેવામાં આવે. જે મોટરનું રોટર સિંક્રોનસ સ્પીડથી રોટેટ થતું હોય એ મોટરને સિંક્રોનસ મોટર કહેવાય. અથવા જે જનરેટરનું રોટર સિંક્રોનસ સ્પીડથી ફરતું હોય એને સિંક્રોનસ જનરેટર કહેવાય. અને સિંક્રોનસ જનરેટરનું બીજું નામ છે અલ્ટરનેટર. ઓકે, તો સિંક્રોનસ મોટરનો ક્યારેય સ્પીડ કંટ્રોલ કરવામાં આવતો નથી. પહેલી વસ્તુ, બીકોઝ ધ સ્પીડ ઓફ સિંક્રોનસ મોટર ઇઝ સિંક્રોનસ સ્પીડ. બરાબર, સિંક્રોનસ સ્પીડમાં આપણે રોટરને ફેરવવા માટે તો આપણે સિંક્રોનસ મોટર યુઝ કરીએ છીએ. એટલે સિંક્રોનસ મોટરનું ક્યારેય સ્પીડ કંટ્રોલ કરવામાં આવતું નથી. નો ડાઉટ થઈ શકે પણ કરવામાં આવતું નથી. સિંક્રોનસ મોટરનું ટોર્ક વેરિએશન કરવામાં આવે છે પણ સ્પીડ વેરિએશન કરવામાં આવતું નથી. ક્યાં યુઝ થાય સિંક્રોનસ મશીન? તો કે સિંક્રોનસ મશીન જનરલી પાવર પ્લાન્ટમાં એઝ એ સિંક્રોનસ જનરેટર અથવા અલ્ટરનેટર તરીકે વપરાય છે. પણ સિંક્રોનસ મોટર ક્યાં યુઝ કરવામાં આવે? તો કે જે જગ્યાએ તમારે સિંક્રોનસ સ્પીડ જોતી હોય ત્યાં યુઝ કરવામાં આવે છે. અને સિંક્રોનસ સ્પીડને તમે વેરી કરી શકો.
ns is equals to 120f by p. બરાબર, એટલે તમે નંબર ઓફ પોલ અથવા ફ્રીક્વન્સીમાં ચેન્જ કરશો તો તમે સિંક્રોનસ સ્પીડમાં ચેન્જ કરી શકશો, અને જે તમારી સિંક્રોનસ સ્પીડમાં ચેન્જ થશે એટલું જ તમારું રોટરની સ્પીડમાં ચેન્જ થશે. બરાબર છે, કારણ કે રોટર પણ સિંક્રોનસ સ્પીડથી ફરે છે. આમાં એકચ્યુઅલ સ્પીડ નહીં આવે, ખાલી સિંક્રોનસ સ્પીડ જ આવશે. બરાબર છે, તો સિંક્રોનસ મોટરમાં સ્લીપ કેવી હશે? 0. So slip is always 0 in synchronous motor. સિંક્રોનસ મોટરને સિંક્રોનસ સ્પીડ ઉપર ચલાવવા માટે એના રોટરને, સિંક્રોનસ મોટરના રોટરને અલગથી એક્સટર્નલ ડીસી સપ્લાય આપવો પડે છે. એને કહેવાય ડીસી એક્સાઇટેશન. બરાબર, નો ડાઉટ એસી એક્સાઇટેશન પણ આપવામાં આવે છે. તો સિંક્રોનસ મોટરના રોટરને આપણે સિંક્રોનસ સ્પીડ સુધી ફેરવવા માટે ઈ રોટરને આપણે એક્સટર્નલ ડીસી અથવા એસી સપ્લાય આપીએ છીએ. તો ઈ જે ડીસી અથવા એસી સપ્લાય જે સિંક્રોનસ મોટરની રોટરને આપીએ છીએ એને કહેવાય ડીસી ઓર એસી એક્સાઇટેશન. બરાબર છે, જેથી સિંક્રોનસ સ્પીડથી રોટર ફરશે અને સ્લીપ 0 આવશે, અને જેટલી સ્પીડ રાખવી હોય એ પ્રમાણે આપણે ફ્રીક્વન્સી અને નંબર ઓફ પોલ સેટ કરવા. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધી સિંક્રોનસ મોટર. હજી આની ડિટેલમાં આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ મશીનમાં જોઈશું. બરાબર છે, આ એની ફિગર છે સિંક્રોનસ મોટરની. બરાબર છે, આ સ્ટેટર છે અને આ રોટર છે. રોટરને સ્લીપ રિંગ અને બ્રશ દ્વારા આપણે એક્સટર્નલ ડીસી સપ્લાય આપીએ છીએ રોટરને. બરાબર, સ્ટેટરને તો આપણે સપ્લાય આપીએ જ છે. સ્ટેટરમાં સ્લોટ પાડેલા હોય, એની અંદર વાઇન્ડિંગ હોય, એને આપણે એસી સપ્લાય તો આપીએ જ છે, 3 ફેઝ એસી સપ્લાય. સિંક્રોનસ મોટરના સ્ટેટરને 3 ફેઝ એસી સપ્લાય તો આપીએ જ છે, પ્લસ એના રોટરને પણ અલગથી ડીસી અથવા એસી સપ્લાય આપવાનું એક્સાઇટેશન માટે, જેને લીધે રોટર જે છે સિંક્રોનસ સ્પીડથી ફરે. ઓકે, તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. બાકીનું નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે લેશું. ઓકે.